मान सरकार दा वड्डा फैसला, हुण विधायकां नूं मिलेगी सिर्फ एक बार दी पेंशन। सीएम भगवंत मान बोले खजाने ते पै रिहा वाधू बोझ घटेगा, लोकां दी भलाई दे विच वरतांगे रकम। मान सरकार के फैसले के विरोधियों की रली मिली प्रतिक्रिया। कांग्रेस और अकाली दल बोले फैसले का स्वागत, पर आर्थिक तौर पर कमजोर विधायकों का भी ध्यान रखे सरकार। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में चंडीगढ़ के नहीं मिली एंट्री, बस के बैठ के 40 किसान आगू पहुंचे गवर्नर हाउस, मंगां नूं लैके सौंपणगे मंग पत्र। बरगाड़ी बेअदबी केस विच वड्डी कार्रवाई, डेरा मुखी राम रहीम ते 2 FIR दे विच मुख मुलजम के तौर पर उसनूं कीता गया नामजद। 4 मई नूं फरीदकोट अदालत विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के हुक्म। विशेष पैकेज की मंग नूं लैके सिद्धू ने घेरी आम आदमी पार्टी की सरकार, बोले माफिया खत्म कर, करोड़ों की आमदन जनरेट करने दे किथे गए दावे। हुण भीख दा कटोरा लैके पहुंचे प्रधानमंत्री को। कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा की सीएम भगवंत मान नूं चिट्ठी, पंचायतां दियां रुकियां ग्रांटां तुरंत बहाल करने की मंग, बोले सरकार के फैसले नाल पिंडां दे विकास ते पेगा असर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने नूं लैके केंद्र सख्त, कहा 3 महीने अंदर काम करो पूरा, नहीं रोक दिते जाणगे बिजली सुधारां दे लई दिते जांदे फंड। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। वड्डी खबर के नाल इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत, विधायकों की पेंशन ते कैंची चल रही है। गौरव सत श्री अकाल, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। कैप्टन सरकार तो बाद चन्नी सरकार ते चन्नी सरकार तो बाद मान सरकार। मान सरकार पंजाब दे विच बनी है ते पहला वड्डा धमाका भगवंत मान दी सरकार दा वड्डा धमाका है कि जिहड़ी पेंशन नूं लैके बहुत खलारा पिया सी कि 5-5 पेंशनां एक विधायक नूं दित्तियां जांदियां ने, सब दे उत्ते कैंची। सिर्फ एक पेंशन एक विधायक जो सबका होएगा, जेड़ा मौजूदा उसनूं दा तनख्वाह मिल रही है। पर जेकर कोई 5 बारी विधायक है, 7 बारी विधायक है, 3 बारी विधायक है, 2 बारी विधायक है, डजंट मैटर, एक बारी पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक बार दी पेंशन। हालांकि उस तो बाद भी की कवायद है उसके उत्ते नजर आएगी। पर यह बहुत बड़ी खबर है इस समय पंजाब दे लई, क्योंकि करोड़ों रुपया पेंशन दे विच जांदा है। गगन बिल्कुल करोड़ों रुपया जा रहे थे और मान सरकार का दावा है कि करोड़ों रुपया ਅਸੀਂ बचा लिया तो इसनूं लोकां दी भलाई ਲਈ खर्च करांगे। ਅਸੀਂ लगातार लोगों को भी दस रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दस रहे हैं कि जा कितना रहा सीगा, पैसा कितना सीगा, खजाने के करोड़ों रुपए का बोझ तो पै रहा सीगा। सीएम मान ने कहा लाल सिंह हो गए, रजिंदर कौर पट्ठल होगी, उन्हों का खर्चा कितना सीगा, ये भी दस रहे हैं। लोक भलाई के कामां विच होगी पैसे की वरतों। ठीक है, तो एक सरकार के वालों दावा किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहा सी पेंशन दे विच। दरअसल पिछले 2-3 सालों के जो लोगों को पता लग्या, खास तौर पर मैं कहूँ कि पिछले 5 सालों के ज्यादा इस दे चर्चा हुई है जो तो सोशल मीडिया एक्टिव होया। 5 साल कह रहे हैं, 7-8 साल लगा लो तुसीं या 10 साल लगा लो। और इस दौरान बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ਅਸੀਂ सरकारी मुलाजम सानू एक बार दी पेंशन नहीं ते ਜਿਹੜੇ विधायक ने उन्होंने 5-5 बार दी पेंशन क्यों। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने पेंशन दी जाती है। सवाल तो होने भी सी क्योंकि संविधान के मुताबिक काम हो रहा सी, तो उसके उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं। पर सरकारां दे हत्थ दे विच हुंदा है। सवाल यह भी है कि जदों गल आउंदी है खुद वास्ते तो उस समय नहीं इस तरीके के फैसले होंदे। तनख्वाह वधाउणी है, सारे विधायक एक पासे हो जाते हैं। हुण तक दीयां सरकारां च गगन रहा है कि जेकर तनख्वाह वधाउणी है 1.5 लाख तो 2 लाख करनी है, किसी ने कोई ओपोजिशन नहीं दिखती, फिर सारे इकट्ठे होकर एक पासे जाके वोट करते हैं और तनख्वाह वध जांदियां ने। हुंदा है, ये आपां विधान सभा दे विच या देश दी पार्लीमेंट दे विच हुंदा देखिया। हां बिल्कुल, तुहाडी मत दे नाल एक आम सहमति दे नाल कि इत्थे तां कोई विरोधी है ही नहीं, एवें तनख्वाहां पास हुंदियां ने। और जदों पेंशन दी कटौती दी गल आई तो उसनूं लैके तां कोई गल ही नहीं करदा कि नहीं नहीं इस दे उपर हां जी करांगे विचार, और विधान सभा दे अंदर कोई गल नहीं चुकी जांदी। खैर बदलिया ਇਹ ਜਦੋਂ सीएम आके खुद सामने कहन कि नहीं एक बार दी पेंशन मिलेगी, तो यह बहुत बड़ी खबर है पंजाब के लोगों के लिए। लोग जानना चाहते थे, खास तौर पर ਜਿਹੜੇ सरकारी नौकरी ਦੇ ਵਿੱਚ जाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं बार बार कि आखिर क्यों जे असी सरकारी नौकरी की 30 साल 35 साल या साडे बुजुर्गों ने की, मापिया ने की, उन्होंने नहीं पेंशन मिलती। अपन याद है कि 2004 तो बाद जो सरकारी मुलाजम भर्ती हुए उन्होंने लिए सरकार के वालों पेंशन की तजवीज नहीं रखी गई। हुण सवाल यही है कि यह बहुत बड़ा फैसला है कि बाकी सारिਆਂ ਦਾ साथ मिलेगा, ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ वैसे ना भी मिले क्योंकि 92 सीटां हैगियां ने आम आदमी पार्टी कोल, ਤਾਂ ਲੱਗ नहीं रहा कि कोई किंतु परंतु ਕਰਨ ਵਾਲਾ ज्यादा विधान सभा ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। 2004 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ MPs ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ex-MLA, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ CM ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ। 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MLA ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ
2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਐਸਐਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਗਗਨ ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 3 ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2002 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ 50,000, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 65,000 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੇਟੈਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਜਾ ਥਪਥਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੱਤੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਜਿੱਤਿਆ, 2002 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ, 2007 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ, 12 ਜਿੱਤਿਆ, 17 ਜਿੱਤਿਆ, 22 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 2017 ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, 2012 ਵਾਲੀ ਵੀ, 17 ਵਾਲੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿਗੜੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸੰਪत्ति 5 ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ, 100 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ,
ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ, 4,80,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 4,80,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, 4,80,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਟ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨੇ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਪਿਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਚਾਰਜ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਿਣਵਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਗਈ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। 4,80,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੈਪ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਵੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ,
ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਗਈ? ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੂਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਮਡਿਓਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ ਅ ਲੋਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਗਗਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਿੱਚਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਉਸੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਖੁਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਜਾਂ 9 ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 92 ਚੋਂ 85 ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ 80-85% ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, 82 ਨਵੇਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਤੇ 82 ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 75,000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ 75,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, 2012 ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, 2017 ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2007 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 75,000, ਇਹ ਕਰੀਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ 75,000, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 66% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 66% ਹੋ ਗਿਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ 2007 ਦੀ 75,000, 2012 ਦੀ 50,000, 2017 ਦੀ ਫਿਰ 50,000। ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ 1,75,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ 75,000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ 5-10% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਂਚੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ 75,000 ਰੁਪਏ, ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 6ਵਾਂ 5ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਜਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਕੇजेस ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫॉर द टाइम बीइंग फॉर ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇजेस ਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਹਤਰ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬੈਟਰ? ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 35000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਰਲਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਗਗਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਤੁਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੌਰਵ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਟੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ 25 ਹੋਣ, 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ MLA, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ MPs ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ex-MLA, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਵੇ, 2 ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਵੇ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।